جی ناظرین، خوش آمدید دوبارہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ تو یہ جو ہے حصہ مشتمل ہوتا ہے ہدایت کی بات پہ، تو آپ کی خدمت میں ہدایت کی بات پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا ہدایت کی بات۔ یہ جو ہدایت کی بات آج ہے، یہ فرمان جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ یا امیر المومنین کہ قریب کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قریب جو ہے وہ قیامت ہے۔ تو پھر سوال کیا گیا کہ قریب تر کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے قریب تر جو ہے وہ موت ہے۔ تو پھر سوال کیا گیا آپ کی خدمت میں کہ یا امیر المومنین بتائیے کہ عجیب کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عجیب جو ہے وہ یہ دنیا ہے۔ اور جب پھر سوال کیا گیا کہ یا امیر المومنین بتائیے کہ عجیب تر کیا ہے، تو آپ کا ارشاد پاک ہوا کہ طالب دنیا وہ عجیب تر ہے۔ اور اس کے بعد جو سوال کیا گیا کہ حضور یہ بتائیے کہ واجب کیا ہے، تو آپ کا ارشاد پاک ہوا واجب جو ہے وہ توبہ ہے۔ اور واجب تر کیا ہے، پھر سوال جب کیا گیا کہ واجب تر کیا ہے، تو آپ کا ارشاد پاک ہوا کہ گناہ کے بعد فوراً توبہ۔ اور اس کے بعد جب پھر سوال کیا گیا جناب امیر علیہ السلام سے کہ مشکل کیا ہے، تو آپ نے ارشاد پاک فرمایا کہ قبر میں اترنا بہت مشکل ہے۔ اور جب یہاں تک سوال پہنچا تو پھر پوچھا گیا کہ یا امیر المومنین مشکل تر کیا ہے، تو آپ کا ارشاد پاک ہوا کہ عمل کے بغیر قبر میں اترنا۔ تو حضور یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے انہوں نے قیامت کا ذکر کیا، پھر موت کا ذکر کیا، اور موت کے بعد طالب دنیا کا اور دنیا کا ذکر کیا، اور اس کے بعد توبہ کا ذکر کیا، اور توبہ کے بعد جناب امیر المومنین نے عمل کا ذکر کیا کہ عمل کیا جائے اور عمل نیک کیا جائے، عمل صالح کیا جائے۔ تو ناظرین اور میری پیاری ناظرات، جیسے آپ سمجھتے ہیں، آپ جانتے ہیں، جہاں دیدہ ہیں، باعلم ہیں، آپ کی بالکل تاریخ پر، احادیث پر یقیناً نظر بھی ہے، کیونکہ ہم مسلمان کہلواتے ہیں۔ بس میں انہی لفظوں کے ساتھ یہی کہوں گا کہ ہم کو یہ غور کرنا چاہیے کہ قیامت آئے گی، ایک دن اٹل ہے، معین ہے، وہ آئے گا۔ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو قیامت کا دن جو برپا کرنا ہے، وہ یقیناً آئے گا۔ ہر کسی کو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہوگا، کیونکہ اس نے کسی مقصد کے لیے دنیا پہ بھیجا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ بھی ہم کو یقین ہونا چاہیے کہ موت آئے گی۔ اور مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ اور ویسے بھی حکم ہے کہ موت کی ویسے آرزو کرنا جو ہے وہ گناہ ہے، لیکن موت کو یاد رکھنا جو ہے وہ بہت بہترین اور خوبصورت بات ہے۔ ہر روز ہم کو اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ یاد رکھنے سے ہم کو اپنی حقیقت یاد رہتی ہے۔ اور اس کے بعد دنیا ہے، یہ دنیا جو ہے یہ چند دن کا میلہ ہے، تو یہ یقیناً ایک ختم ہو جائے گا۔ کہیں بھی میلہ لگتا ہے، کو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ اکٹھے ہونے کے بعد منتشر ہو جاتے ہیں، چاہے وہ ایک ایک کر کے ہوں، چاہے وہ ایک دم ہوں، تو ہم نے ایک ایک کر کے ہم نے چلے جانا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے توبہ جو ہے، اگر خدا نخواستہ ہم سے کوئی توبہ اس صورت میں ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، یقیناً ہم گناہ گار ہیں، خاکی ہیں، اس کی مخلوق ہیں، وہ پالن ہار ہے اور وہ بخشنے والا ہے، تو ہم کو
उस पर तौबा कर लेनी चाहिए, क्योंकि तौबा के आप यकीन करेंगे और ये हकीकत है, ऐसे ही किताबों में लिखा है कि हमारे दाएं और बाएं दो फरिश्ते हैं जो हमारी नेकी और बदी लिखते हैं। तो यहाँ तक किताबों में लिखा है कि जब आप कोई इरादा करते हैं, जब आप कोई इरादा नेक काम का इरादा करते हैं, तो नेकी वाला फरिश्ता जल्दी से जो है वो आपकी नेकी जो है वो लिख लेता है। लेकिन बदी के बारे में ये है कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी मोहलत दी है कि अभी खुदा न खास्ता हम इंसानों से कोई बुराई या कोई ऐसी हमसे कोई कमी या कोई ऐसी खता हो जाती है, तो जो नेकी वाला फरिश्ता है उस आदमी को, उस फरिश्ते को रोकता रहता है कि देखो अभी मत लिखो, अभी मत लिखो, अभी मत लिखो, कि हो सकता है कि वो तौबा कर ले। क्योंकि तौबा जो है वो अल्लाह ताला की बारगाह में जब भी कोई चाहे वो तौबा उसकी कबूल करता है। क्योंकि तौबा इसलिए कबूल करता है क्योंकि हमारी जो नेकियां जो हैं वो उनमें बढ़ावा आए, वो बढ़े, और ताकि हम जन्नत की तरफ जाएं। क्योंकि अल्लाह नहीं चाहता कि आप उसकी जो प्यारी मखलूक है उसका कोई एक इंसान भी दोज़ख में जाए। इसलिए अपने अमाल को हमको दुरुस्त करना होगा और हमको तौबा करनी चाहिए। और उसके बाद जो आखिरी जिक्र किया जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने, वो ये है कि अमल करो, अमल से ज़िंदगी बनती है। हमेशा मैं ये कहता हूँ, बल्कि शुअरा और तारीख़ में और बहुत बहुत कमाल लिखने वाले लोग जो हैं, अदीब लोग जो हैं, उन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ तहरीर किया है, किताबों में भरा पड़ा है। तो इसलिए अपने अमल को भी दुरुस्त करना चाहिए ताकि हम राह रास्त पे चल सकें, और राह रास्त पे चलते हुए हम जो हमारा मकसूद है कि हम खुदा की बारगाह में हाजिर हों और वो हमको जन्नत से नवाजे। तो इन्हीं कलिमात के साथ में ये हदायत की बात जो है इसको मुकम्मल करता हूँ। जितनी बसात थी मैं आपकी खिदमत में पेश कर चुका। तो अब प्रोग्राम के बकिया हिस्से के लिए हम चलते हैं दूसरी तरफ। जी बहुत शुक्रिया ज़फ़र भाई, आपने हिदायत की बातें बताईं और अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम इन बातों पर अमल कर सकें। तो नाज़रीन, आपको पता है कि जैसे हमारा जो एक सेगमेंट होता है हालात हाज़रा या जो ख़बरें होती हैं अहम हम उनको आप तक लाते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। और आज की एक पहली खबर ये है कि बहुत अहम खबर है कि लंदन से ताल्लुक़ रखने वाली 3 तालिबात को शिद्दत पसंदों का साथ देने के लिए शाम जाने पर मुबैना तौर पर उकसाने वाली स्कॉटिश लड़की के खानदान ने इन तालिबात के इस इक़दाम को कानून नाफिज करने वाले अदारों की नाकामी करार दिया है। ग्लासगो से ताल्लुक़ रखने वाली 20 साल अक्सा महमूद 2013 में शाम चली गई थी और इतलात के मुताबिक वो गुज़िश्ता हफ्ते लंदन से तुर्की का सफ़र करने वाली 3 लड़कियों में से एक से राब्ते में थीं। बरतानवी पुलिस के मुताबिक 15 साल शमीमा बेगम, 16 साल खदीजा सुल्ताना और 15 साल आमरा अब्बासी मंगल को लंदन से इस्तांबुल के लिए रवाना हुई थी। हुकाम ने खदशा जाहिर किया है कि इनकी असल मंजिल शाम है, जहां वो शिद्दत दौलत इस्लामिया में शमूलियत इख्तियार कर सकती हैं। अक्सा महमूद के वालिदैन ने कहा है कि अगर इनकी बेटी ने लड़कियों को दौलत इस्लामिया के लिए भर्ती किया है तो ये इंतहाई खौफनाक और इश्तियाल अंगेज बात है। अक्सा के वालिदैन की जानिब से इनके वकील के जरिए जारी करदा बयान में कहा गया है कि अक्सा के बाद मजीद 3 बरतानवी लड़कियों की शाम रवानगी पर बरतानवी सिक्योरिटी एजेंसियां जवाबदेह हैं। इनका कहना है कि बरतानवी पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां अगर तीनों तालिबात के सोशल मीडिया अकाउंट पर नजर रखती तो इन्हें मुबैना तौर पर जहाद के लिए जाने से रोका जा सकता था। बयान में कहा गया है कि गुज़िश्ता 1 साल से जब अक्सा गायब हुई, समाजी राब्तों पर इनकी निगरानी की जा रही थी, लेकिन मुबैना तौर पर इन लड़कियों के अक्सा से राब्ते के बावजूद वो उन्हें शाम पहुंचने के लिए बरतानिया से तुर्की जाने में रोकने से नाकाम हुए। वालिदैन ने कहा है कि दौलत इस्लामिया के खिलाफ पुरजोश हुकूमती अंदाज के बावजूद वो बच्चों को इस तंजीम में शामिल होने के लिए बाहर जाने से रोकने का बुनियादी इक़दाम नहीं कर सकते। जी ज़फ़र भाई, इस खबर के बारे में क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि जो नई जनरेशन है वो बहुत तेज़ी से एक्सट्रीमिज़म की तरफ जा रही है और जो हालात हैं उन वो बजाय उसके कि वो बैलेंस करें हम अपने ख्यालात को, अपने जो हम अमल करते हैं उसको, जो सही रास्ता है इस्लाम का उस पर डालने की बजाय हमारे बच्चे जो हैं वो या तो बहुत एक साइड पे चले जाते हैं, झुक जाते हैं, या फिर बहुत एक्सट्रीमिज़म की दूसरी साइड पे चले जाते हैं।
جو آپ نے بالکل ٹھیک ہے، ایکسٹریمسٹ جو سسٹم ہے اس کی طرف تو میں جب کسی بھی جو انتہا ہے وہ کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کسی بھی کام کی ہو. تو جیسے ہم اس مسلم ہیں اور ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ راستہ وہ اختیار کرنا چاہیے جو نہ ادھر کا ہو نہ ادھر کا ہو. کیونکہ آپ نے خبر جو پڑھی ہے اس کو اگر اس کے سارے پہلوؤں پہ دیکھا جائے تو بہت لمبا ہم کو وقت درکار ہوگا. تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ دی اینڈ جو ہے ہم کیونکہ اس حالات حاضرہ کو ہم اس پروگرام کو اب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ خبریں بھی رہیں اور اس میں ہم اس پہ تھوڑی سی بحث بھی کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک تو خبر میں بھی پڑھ لوں اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے آگے ہم اس پہ تبصرہ یقیناً آج کریں گے. اور اسی طرح آج خبر جو ہے میرے پاس ایک جو ہے وہ سندھ سے ہے کہ سندھ بھر میں 17 مدارس بند، 37 علماء پر مقدمات درج، ہوٹلوں مسافر خانوں پر چھاپے، 147 افراد جو ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے. سندھ کے مختلف علاقوں میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کا کام جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے اور جو غیر رجسٹرڈ دینی مدارس جو ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے. لاؤڈ سپیکر اور وال چاکنگ پر پابندی لگا دی گئی ہے اور اس کی جو خلاف ورزی کرنے والے جو 37 علماء کے خلاف مقدمے بھی جو ہیں وہ درج کر دیے گئے ہیں. ہوٹلوں مسافر خانوں پر چھاپے مار کر 147 افراد جو ہیں ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے. ان میں سے 50 افراد جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ افغانستان سے ہے جن کو جیل بھی بھیج دیا گیا ہے. لاؤڈ سپیکر کے ناجائز استعمال پر بدین میں 2 پیش امام گرفتار کر لیے گئے ہیں. سکھر بیورو رپورٹ کے مطابق افغان باشندوں کے خلاف کارروائی عمل میں 50 افغان عمل میں جاری ہے اور 50 افغان باشندے مختلف علاقوں سے گرفتار کر کے ان کو تھانوں کی حدود فارم ایکٹ کے تحت ان پر مقدمات جو ہیں وہ بھی مقدمات پہ درج کر کے ان پہ جو ہیں وہ چالان جو ہے وہ پیش کر دیے گئے ہیں. سکھر کے تھانہ ABCR آباد، نیو پنڈ سمیت دیگر تھانوں میں لاؤڈ سپیکر کے غلط استعمال پر مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے 17 پیش امام اور علماء کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے خلاف جو ہے مقدمہ جو درج کر لیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے اگلی خبر آپ پڑھیے کہ کیا آپ رکھتی ہیں. پاکستان کی سپریم کورٹ میں 21ویں ترمیم کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ شدت پسندی کی واقعات سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت کے پاس فوجی عدالتوں کے قیام کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا. یہ بات وفاقی حکومت نے 21ویں ترمیم کے خلاف دائر درخواستوں سے متعلق کیس میں اپنے جواب میں کہی ہے. جسٹس انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ اس مقدمے کی سماعت کر رہا ہے. وفاق کی جانب سے جمع کرائے گئے جواب میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں کراچی اور خیبر پختونخوا میں جیل توڑنے کے واقعات پیش آئے جن میں شدت پسند فرار ہونے میں کامیاب ہوئے. جواب میں کہا گیا ہے کہ فرار ہونے والے شدت پسندوں نے ملک بھر میں پرتشدد کارروائیاں جاری کر رکھی ہیں. سپریم کورٹ میں داخل کرائے گئے جواب میں کہا گیا ہے کہ شدت پسند نہ تو ملکی آئین اور نہ ہی قانون کو مانتے ہیں، وہ اپنا قانون اور اپنی مرضی پاکستان کے شہریوں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں. یاد رہے کہ یہ درخواست لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے دائر کی گئی ہے، تاہم سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسلز نے بھی اس مقدمے میں فریق بننے کے لیے درخواستیں دی جو کہ قبول کر لی گئی تھیں. عدالت عظمیٰ میں دائر درخواست کے جواب عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ فوجی عدالتوں کے قیام سے درخواست گزاروں کا حق متاثر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے ان درخواستوں کو مسترد کر دیا جائے. جی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں. امت مسلمہ دہشت گردوں کی ناکہ بندی اور ان کی مددگاروں کو سنگین نتائج سے آگاہ کرے. سعودی فرمان روا. سعودی عرب کے فرمان روا خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ امت مسلمہ مبلغین، ریاست، قلمکار اور ارباب ابلاغ سب مشترکہ طور پر دہشت گردانہ سرگرمیوں کے خلاف مزاحمت کریں اور ہر سطح پر اس کی حوصلہ شکنی کریں اور ان کی مجرمانہ سرگرمیوں کو پوری طرح ناکہ بندی کریں اور ان عناصر کی مدد کرنے والے کو سنگین نتائج سے خبردار کریں. ان کا یہ پیغام اتوار کو مکہ مکرمہ میں رابطہ عالم اسلامی کے زیر اہتمام منعقد 4 روزہ عالمی کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے گورنر مکہ شہزادہ خالد الفیصل نے پڑھ کر سنایا. خادم حرمین شریفین کے
खादम हरमैन शरीफैन के पैगाम में मज़ीद कहा गया कि दहशतगर्दों का मनसूबा बंदी खून रेजी और तखरीब कारी के सिवा कुछ भी नहीं। शुरका से उम्मीद है कि वो ऐसी काबिल अमल तजावीज़ तैयार करेंगे जिन्हें मुनासिब तौर पर अवामी और सरकारी इदारे इख्तियार कर सकेंगे। शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में शरीक उलमा कराम और दानिशवरान उम्मत मुसलमा पर दहशतगर्दी ख़तरात का शऊर आलमी सतह पर बेदार करें। इन्होंने कहा कि शुरका दहशतगर्दी की मज़ाहमत से टाल मटोल से काम ले रहे हैं और गैर जानबदाराना रवैया अख्तियार करने के नुकसान पर उम्मत मुसलमा को आगाह करें। तकरीब में राब्ता आलम इस्लाम के सरबरा डॉक्टर मोहसिन मोसरुल तर की मुफ्ती आज़म सऊदी शेख अब्दुल अजीज़ आलो शेख व शेख-उज़-ज़हरा डॉक्टर अहमद तैयब ने भी खिताब किया, जबकि पाकिस्तान से जमात इस्लाम के सरबरा सराजुल हक, जमीयत अहले हदीस के सरबरा प्रोफेसर साजिद मीर, वफाकी वज़ीर महज़बी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ और भारत के अलावा दुनिया भर से आए हुए 300 इल्म और दानिशवर जो हैं इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। जी। चीन की कंप्यूटर तैयार करने वाली कंपनी लिनोवो ने अपने सार्फिन को एक ऐसा सॉफ्टवेयर फराहम करने की पेशकश की है जिसकी मदद से वो कंप्यूटर्स में पहले से मौजूद एक दूसरे सॉफ्टवेयर को हटा सकेंगे। माहिरीन का कहना है कि कंप्यूटर्स में पहले से मौजूद दूसरा सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी रिस्क का सबब बन सकता है। इस सॉफ्टवेयर से सुपरफिश का नाम दिया गया है, सार्फिन को खरीदारी से मतलब मालूमात फराहम करता है। ये नया सॉफ्टवेयर कंपनी की चंद नोटबुक डिवाइसेस में पहले ही से इंस्टॉल कर दिया गया है। चीनी कंपनी लिनोवो ने जुमेरात को एक बयान में कहा है कि इसने सार्फिन की शिकायत के बाद सुपरफिश को डिसेबल कर दिया है और लिनोवो ने बयान में अपने सार्फिन को पेश आने वाली मुश्किलात पर माजरत की है और इसका कहना है कि वो इस तजर्बे से सबक हासिल कर रही है और हम इसे मुस्तकबिल में मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। जी, एक और ख़बर जो है वो मैं पेश करता हूँ। तंजानिया में नहजुल बलागा का तर्जमा सवाहिली ज़ुबान में पहली बार। अपना न्यूज़ दुनिया भर में नहजुल बलागा अब तक मुख्तलिफ ज़ुबानों में तर्जुमा हो चुका है। नहजुल बलागा का तर्जुमा अल अतरा पब्लिकेशन की जानब से ईरान की तावन से 7 साल की कोशिशों के बाद मुकम्मल करके शाया कर दिया गया है। किताब नहजुल बलागा का तर्जुमा अरबी ज़ुबान से सवाहिली ज़ुबान में शेख हारून पंगेली तंजानिया के शिया आलिम की मदद से सरअंजाम दिया गया है और ये किताब जो है और ये जो तर्जुमा जो है वो आप वहाँ पे हर जगह सवाहिली ज़ुबान में जो है वो दस्तयाब है। जी, एक आखिरी खबर जो है वो हम खेल के मैदान से आपके लिए लेकर आए हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पे दर पे 2 बड़ी नाकामियों के बाद इस कदर शदीद दबाव में है कि इसने पीर के रोज़ बर्सबिन में पहले से तयशुदा प्रैक्टिस भी नहीं की और इसकी जगह मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों से अहम मीटिंग करने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ सफ़र करने वाले मीडिया मैनेजर अकबर ने ये बताया कि पीर के रोज़ होने वाली टीम प्रैक्टिस मनसूख कर दी गई है, ताहम का कहना था कि खिलाड़ी जिम्नेजियम में एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। जी, तो ये थी आज की हमारी अहम खबरें जो हमने आप तक पहुंचाई। इसके अलावा आप जो है हिदायत टीवी देखते रहिए, मज़ीद खबरें आपको जो हैं वो वहाँ से मिल जाती हैं। अब हम आपकी स्क्रीन पर कुछ ही देर में जो है वो कार्टून आने वाला है और ये जैसा कि आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर इस वक्त आप एक कार्टून देख सकते होंगे और ये कार्टून जो है ये तंज़ो मज़ाक की ज़ुबान में बहुत सारी सच्चाइयाँ बयान कर रहा है और बहुत सारा मैसेज है दे रहा है। अगर आप इसको समझ पाएँ, अगर आप इसको समझ पाते हैं और इस पर डिस्कस करना चाहते हैं तो भी आप फ़ोन लाइन्स खुलने के बाद हमसे इस पर डिस्कस कर सकते हैं। जी, तो मेरा ख्याल है कि अब हमें एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक।